يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب نحات عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس هاد العيس ذا النغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك
الفاتحة. أن الله غفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين، ويرحم المسلمين، فرج على المسلمين، ويشفي أمراض المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويختم لنا بالحسنى، ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته، مع اللطف العافية وصلاح العاقبة في المال والذرية من جاه خير البرية، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Halaman berapa? Halaman 90. Kita balik ke belakang halaman 37, bab puasa. 37. Halaman 37 baris atas nomor 3. Dah? Ada yang dapat? Halaman 37 di atas. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan, yassarallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabana al usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Anna shahr Ramadan shahrun 'azimul qadr wal manzila 'inda Allah wa 'inda rasulih wa huwa sayyidush shuhur. وفرض الله صيامه على المسلمين وكتبه عليهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيه يعني شهر رمضان أنزل الله كتابه وجعل من لياليه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، والألف شهر أكثر من 83 سنة. فتأمل حساب ذلك وتفكر في نفسك: أي ليلة هذه الليلة، أي ليلة هذه ليلة التي صار عند الله خيرا وأفضل من هذه المدة الطويلة. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر، السورة إلى آخره. فعرفنا سبحانه أنه أنزل القرآن في رمضان، ثم إنه أنزله في ليلة القدر منه على الخصوص. وهذا الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. نزل القرآن جملة واحدة من اللوح إلى بيت العزة، ونزل به جبريل بأمر الله على رسوله عليهما الصلاة، مفرقا في نحو 23 سنة، وهي مدة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أوحى الله إليه وابن 40 سنة، وقبض عليه الصلاة والسلام على 63 سنة. كذلك قال العلماء محققون من السلف والخلف. وفي فضل شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه السلام: في شهر رمضان هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وقال: في أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخر عتق من النار. إن الله تعالى ينظر في أول ليلة منه إلى المسلمين، ومن نظر إليه لم يعذبه، ويغفر له في آخر ليلة منه. وقال جبريل لرسوله عليهما السلام: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. الحديث. قلت: وذلك لتيسر أسباب المغفرة في رمضان أكثر منها في غيره من الشهور، فليس يحرم المغفرة فيه إلا من تفاحش إعراضه عن الله وعظمت جراءته على الله، فاستوجب البعد والطرد عن باب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية من سخطه وعذابه وجميع بلائه. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Selawat dan salam kepada Rasulullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam 20 Sya'ban. Ya, ini malam 20 Sya'ban, cepat sekali nggak terasa. Semoga kita dipanjangkan umur, sehatkan badan kita, menyongsong masuknya bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dalam tenang, tenteram. Bisa kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, siang dengan puasa, malam dengan qiyam, diisi dengan salat-salat sunnah ba'diyah qabliyah, dengan tilawatul Quran, dan begitu juga dengan sedekah, dengan zakawat, dengan iftar shaim, bangun malam dan seterusnya. Mudah-mudahan kita
terima doa-doa kita tersebut. Maka saya bahas tentang puasa Ramadan di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu Nasaih Dunia. Beliau berkata di halaman 37, ketahuilah wahai segenap kau saudara-saudaraku, semoga kalian dan kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala kemudahan di dalam ibadah dan dijauhkan dari segala kesulitan, keberatan di dalam ibadah kita, dan diampuni kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Bahwa pahala bulan Ramadan bulan yang agung, yang di sisi Allah kedudukannya dan kemuliaannya, dan bahkan di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan yang diagungkan oleh Nabi kita Muhammad. Bahkan untuk bulan umatku malahan, kata Rasulullah. Wa syahru Ramadan syahru ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Jami' As-Shaghir Imam Sayuti, bahwa bulan puasa itu bulan umatku. Jadi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bulan Ramadan. Yahudi dikasih hari Sabtu, Nasrani dikasih hari Minggu, nggak dikasih hari Jumat. Kita dapat hari Jumat mulia, dan dikasih bulan suci Ramadan. Yahudi nggak dikasih bulan-bulan mulia. Mereka bulan-bulan mulianya yaitu bulan Ashura. Enggak. Ya, begitu juga dan Nasrani bulan-bulan Desember kalau gitu. Ya, ini semuanya keberikan wa huwa sayyidus syuhur, pemimpin penghulu daripada bulan dan bulan-bulan yang 12. Hari Jumatnya kita mendapatkan sayyidul ayyam. Hari Jumat hari penghulunya, hari-hari bulannya, bulan yang mulia, di dalamnya banyak pahala-pahala. Allah wajibkan kepada kita orang-orang muslimin dan tulis kewajiban tersebut, furida, kutiba, dengan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, Allah telah tulis kewajiban kepada kalian untuk berpuasa seperti telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Mereka juga diberikan kewajiban berpuasa, tetapi kita diberikan keringanan tadi, enggak disulitkan oleh Allah Subhanahu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah, supaya kalian mencegah daripada kemaksiatan, membersihkan diri, mengangkat diri daripada derajat-derajat di sisi Allah dengan berkah puasa. Di dalam hadis Rasulullah SAW, apabila di akhir-akhir puasa seseorang diterima puasanya dan dapat malam Lailatul Qadar, ba'dal idnya dia terangkat derajatnya. Orang yang soleh, orang yang wali, orang-orang yang sudah mendapatkan titel-titel magbulus syam, orang-orang yang diterima puasanya. Diibaratkan oleh Imam Nawawi di dalam azkarnya seperti orang yang dapat haji mabrur. Sebelum pergi haji dia masih biasa, setelah habis haji dapat hajun waduh, pulangnya jadi orang baik. Begitu juga puasa cuma 30 hari. Dia berpuasa 30 hari, setelah habis puasa Syawal, Masya Allah, berubah total. Ibadahnya, masjid, pakaiannya, akhlaknya, itu orang-orang tanda-tanda yang diterima puasanya, seperti orang yang diterima hajinya. Mudah-mudahan kita yang dapat, ya Allah. Allah turunkan di dalamnya, di dalam bulan itu, kitab yang paling mulia kitab, yaitu Al-Quran. Kita tahu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, tapi Allah turunkan Qurannya di bulan yang mulia. Di bulan yang mulia. Bahkan Allah jadikan malamnya malam nuzulul Quran. Malam Lailatul Qadar, termasuk dari 17 sudah malam Lailatul Qadar. 17 malam, kita kalau malam 15 atau ke 16-nya kita udah witir, udah sembahyang dengan pakai kunut. Malam 16 itu mulain kunut, maka 15-nya belum, 16-nya udah kunut, besok 17-nya Lailatul Nuzulul Quran. Malam 18-nya perang apa itu? Perang Badar. Perang Badar di bulan puasa. Nah, itu kemuliaan-kemuliaan umat Nabi Muhammad. Sahabat, makanya sahabat luar biasa. Sahabat ini luar biasa, makhluk yang Allah ciptain khusus mendampingi Rasulullah SAW, ya. Pertama-tama diwajibkan berpuasa, dia gembira dan dia senang. Bagaimana terharunya umat kalau baru ada turun perintah dari Allah, dari langit.
Perintah dari langit tentang puasa, tentang Lailatul Qadar, tentang nuzulul Quran. Waduh, kita kalau ada acara, mau bikin acara rame nggak? Ntar malam nih acara begini-begini. Wow, sebulan ini udah dipikir-pikirin. Siapa yang datang, siapa, bagaimana ininya. Nah itu bukan manusia ini, urusan Allah, malaikat yang diutus. Jibril dengan para tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta di surat Inna Anzalnahu. Ya? Yang turun Jibril, para malaikat semuanya membawa Al-Quran di malam Lailatul Nuzulul Quran, dan itu malam termasuk malam Lailatul Qadar. Enggak segitu saja, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12, 83 tahun, 4 bulan. 83,4 itu berlipat-lipat ganda pahala kita. Siapa yang beribadah di malam itu tersebut dengan syarat dia rapi puasanya, rapi bangun malamnya, rapi tarawihnya dari awal sampai 30, puasa dari awal sampai 30, dia tidak kalah, ya, dan puasanya pol baik, nilainya bagus dengan tilawatul Quran, jaga daripada segala ghibah dan namimah, puasanya puasa yang khusus. Begitu juga dengan tilawatul Quran, salat qabliyah dan ba'diyah, malamnya baik, berjamaah, subuh, maghrib, isya, semuanya berjamaah. Pol 30 hari di dalam kitab Tathbitul Fuad, kata beliau Al-Hafidz Al-Haddad, orang ini otomatis dapat Lailatul Qadar. Karena di malam dia malnya aja dia ada. Mau malam 1 kek, mau malam 7 kek, mau malam 17 kek, mau malam 27 kek, dia udah ada di masjid, dan dia nggak kalah puasanya, nggak kalah ibadahnya pol, maka dapat udah. Mau tanggal 3, mau tanggal 13, mau tanggal 23 sama, mau tanggal 5, mau tanggal 15, mau tanggal 25 sama semua sama dia. Malam Lailatul Qadar tanggal 21, ya, 23, 25, 27, 29 dia semuanya isi dengan ibadah. Maka kemuliaan yang mendapatkannya khairun min alfi syahr, ya. Coba engkau renungan tuh, ibadah seperti 1000 bulan satu malam. Maka orang ulama mengatakan kalau udah ibadahnya aja, ibadah malam nih, ibadah malam bukan puasa, baru ibadah sama dengan 1000. Kalau dengan puasanya sama dengan 1000 bulan. Kita satu hari puasa sama dengan puasa 1000 bulan. Kan malamnya sama. Emang siang lain, malam lain, sama. Maka ulama berkata kiasnya, kalau engkau puasanya bagus khusus, mendapatkan pahala 1000 bulan. Nggak bisa dibayar tuh pahalanya, nggak bisa dikira, nggak bisa dihitung, nggak bisa dihisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah dibalas pahala orang-orang yang sabar menahan makan dan minum, yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ajrahum, pahalanya bighairi hisab. Enggak ada hitungannya. Enggak ada nolnya kalau gitu. Ha, kalau kita main hitungan nol, enggak ada, banyak sekali. Nah, begitu. Coba engkau renungkan di dirimu. Malam apa itu yang begitu mulia? Malam Lailatul Qadar. Malam apa? Nuzulul Quran. Malam apa? Bulan apa? Bulan suci Ramadan. Di sisi Allah mulia daripada 1000 bulan. Bukan di sisi kita. Ini dari Allah, bukan kita yang bilang. Kalau kita yang bilang sih masih nggak dipercaya. Ini Allah, Al-Quran yang nyebut, surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada surahnya. Begitu besar 1000 bulan, nggak sama dengan 1 bulan 2 bulan. Ya, 1000 bulan 83 tahun. Orang jarang umur 83. Iya kan? Kita 63 paling rata-rata. Ini 83 tahun 4 bulan. Kalau dia dapat satu kali Lailatul Qadar, dia sama ibadahnya dengan orang-orang Bani Israel. Bani Israel ada yang ibadah 80 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 500 tahun. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Umurnya, kalau dia dapat malam saya itu Lailatul Qadar, sama orang-orang Bani Israel.
kurang lebih kita dapat 10 aja deh. Berapa? 800. 10 kali kita udah puasnya berapa nih? Orang tua saya nih di depan. Berapa udah umurnya? Taruh 70, Pak. Ada, Pak? Taruh 67, kurang 15. Berapa aja? Kurang 17 deh. Masih ada 50 tahun. 50 tahun nggak pernah kalah puasa. Nggak pernah kalah puasa sembahyang. 50 tahun kalau satu kali tadi berapa? Kali 1000? Mau berapa tahun? 5.000 tahun kita puasa. 5.000 tahun pahalanya. Kalah Bani Israel. Padahal kita paling pendek umat. Paling ringkes ibadah. Orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Daud puasa setengah tahun. Di zaman Nabi Yunus 1/4 tahun. Kita cuma 30 hari. Cuma 30 hari, setahun lagi. Ya, ada yang 40 hari. Nabi Musa puasanya 40, nggak boleh ngomong. Puasa diam aja. Kita ngomong boleh. Nah, puasanya nyambung lagi. Nabi Isa nyambung siang, langsung besok malamnya puasa lah. Kita putus dengan siang doang. Masya Allah. Itu kemuliaan-kemuliaan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ketahuilah bulan suci Ramadan itu yang Allah turunkan Al-Qur'an hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan daripada ayat-ayat Allah, ayat hukum, ayat nasihat, ayat amar ma'ruf nahi munkar, himbauan, renungan, isi Al-Qur'an, kisah-kisah anbiya. Menjelaskan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, hukum-hukum pidana, hukum-hukum perdata, daripada ibadat, daripada muamalat, daripada jinayat, daripada munakahat, ada di Quran semua ini. Bagaimana itu kitab? Mulia banget kitab, ya. Baru turun itu. Baru selama Nabi 23 tahun, Al-Quran baru banget fresh. Kita udah 1442, bagus aja pada nggak ngehargain Al-Quran. Kalau mereka baru turun, bagaimana itu ayat? Itu ayat turun satu-satu lagi. Sesuai dengan kejadian. Bulan haji turun ayat haji. Bulan zakat turun ayat. Bulan puasa turun ayat puasa. Bulan perkawinan atau ada perkawinan sebab musababah turun ayat perkawinan. Ada ayat sebab peributan warisan turun ayat ada sebab minuman turun ayat minuman. Itu sebab kita udah dikasih semuanya noh. Banyak banget noh Quran noh. Cuman nggak baca aja kita. Mereka sahabat agung melihat ini Quran, luar biasa satu persatu. Maka dia menghafalnya. Kan kita disuruh banyakin baca Quran di bulan apa? Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an fa'aktsiru min tilawatil Qur'an. Syahrul ummati. Ini bulan-bulan umatku, bulan yang banyakin daripada hataman Quran. Ulama ada yang hatamin sekali, ada yang 2 kali, sampai 3 kali, sampai 4 kali sebulan, ada yang 6 kali, ada yang 10 kali. Nggak mau kalah, ada yang 30 kali hatam. Wajar 30 kali hatam, sehari hatam, cukup nggak? Cukup nggak? Cukup. Begitu dia memuliakan bulannya, malamnya, kewajibannya, ya, puasa siang diisi dengan tarawih, qiyamul lail, dan diisi dengan tilawatul Qur'an. Belum dia mengeluarkan zakatnya, sedekahnya, iftarus shaim, bangun malamnya, sahurnya, masya Allah. Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Allah kenalkan kepada kita, beritakan bahwa Allah turunkan Al-Quran, diperintahkan oleh Allah, malaikat Jibril bersama para malaikat-malaikatnya menurunkan Al-Quran ini dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit-langit dunia. Dan Allah turunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah. Diturunkan Jibril bersama para malaikat-malaikatnya dan dibagi-bagi tergantung ayatnya, surahnya, harinya, kejadiannya, sampai 23 tahun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerimanya di Makkah 13 tahun ayat-ayat Makkiyah, dan 10 tahun di Madinah ayat-ayat Madaniyah. Semuanya itu Nabi kita. Masya Allah. Hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 23 tahun katanya masa turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umur 40 tahun sampai 63. 40 sampai 23 berapa? 63 tahun Nabi
Tapi semuanya ayatnya, Al-Qur'annya berapa surah? Ya, 114 surah, 30 juz, begitu juga daripada surah-surah yang panjang dan surah-surah yang pendek. Nabi meninggal 63 tahun. Ya. Di dalam fadilah Ramadan, datangnya bulan Ramadan dan kemarin dan akan datang. Udah kemarin udah lewat setahun. Yang sekarang mau akan datang lagi setahun. Kalau kita jaga puasa yang kemarin, bagus, nilainya 9 masih kita. Insya Allah ini 9 lagi. Jangan turun. Corona kemarin. Jadi turun corona. Kalau nggak corona, rame nggak kita bulan puasa? Nah, bulan ini nggak ada corona deh, insya Allah. Ya. Jadi naik sekarang. Tingkatnya taruh deh maaf 6 nilainya tahun kemarin karena corona. Sekarang 9 lagi deh. 9 lah. Itu tahun kemarin sampai sekarang udah diampuni sama Allah. Ya dari sekarang sampai sono dijaga lagi oleh Allah. Seperti Jumat. Orang hadir Jumat minggu kemarin. Makanya Jumat jangan lewat 3 minggu. Kalau lewat 3 minggu munafik. Kenapa? Yang kemarin, Jumat kemarin, sama Jumat ini, sama Jumat depan berapa? 3. Terus Nabi banterin, batesin 3. Karena Jumat kemarin kita hadir, sampai Jumat ini diampunin. Jumat ini sampai akan datang udah mau niat mau hadir lagi Jumat kemarin. Insya Allah besok kita hadir sehat, afiat, panjang umur, dan waktu lancar. Itu udah dijaga sama Allah dari dosa-dosa. 3 minggu. Jangan minggu kemarin nggak Jumatan, minggu besok nggak Jumat lagi. Wah, corona ini. Ingat kita dibohongin sama corona. Bulan tahun kemarin hampir ada yang 6 minggu nggak sembahyang Jumat, ada yang sebulan nggak sembahyang Jumat. Bisa munafik, banyak tuh munafik nih. Bukan munafik, percaya sama corona, bukan percaya sama Allah jadinya. Bisa-bisa dia nggak ada tawakalnya. Na'udzubillah min. Jangan kita. Karena apa kata Rasulullah? Puasa dengan ke dalam puasa depan. Jumat ke Jumat, sholat sama sholat. Wah, ini dia. Sholat kan 5 waktu. Jaga sholat subuh, jaga sholat zuhur, jaga sholat asar, jaga sholat maghrib, jaga sholat tuh terus menerus tuh. Ini kalau kita dari muda begini sampai umur 75, 77 tadi. Berapa sholat kita udah sholat? Masya Allah. Enggak kehitung sholat kita. Satu hari 5 waktu. Kali 57 tahun. Enggak ada kalkulator sini. Enggak bisa dihitung udah. Berapa kita sholat? Satu sholat berapa sujud? Ya, makanya kalah satu ulama yang punya rasa takut kepada Allah. Ya Allah, Engkau akan membakar tanganku yang selalu ruku, yang selalu sujud. Ya Allah, Engkau mau bakar jidatku yang selalu sujud kepadamu, ya Allah. Ya, Engkau mau bakar badanku, yang badanku ini selalu aku bersihkan dengan wudhu. Aku bersihkan dengan mandi junub, dengan bersih luar dan dalam. Masya Allah. Allah tega, nggak bakal ngebakar kita. Allah nggak ngebakar kita ke api neraka karena badan kita ibadah. Badan kita puluhan tahun sujud. Maaf, enak aja kalau orang baru masuk Islam langsung masuk surga. Kita dari dulu ibadah. Sama nggak? Nggak sama, main sama aja. Misalnya ada orang masuk Islam sekarang, habis masuk Islam mati, enak aja. Enak, tapi sama nggak sama kita yang dari pemuda Islam? Nggak sama, ulama bilang. Kalau gitu enak banget dia masuk Islam terakhir aja. Mau kita udah 70 dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna beneran mati lagi. Beneran ajalnya, Mak? Apakah sama begitu? Enggak, enak banget kalau sama. Kita capek-capek dari dulu. Ibadah kita berapa dihitung tuh. Kita zakat berapa kali, kita sedekah berapa puluh kali, kita bangun malam berapa ratus hari, kita apa lagi, seterusnya begitu. Haji belasan kali, umroh puluhan kali. Masa nggak dihitung itu? Ada bukunya. Kalau kita ngambil di nomor ada diatur semuanya, sekecil-kecilnya keluar. Ente ngambil beng-beng dihitung. Ente ngambil minyak dihitung nggak? Itu baru Indomaret, apalagi hitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semuanya syari'ul hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung hari-hari yang ibadahnya seseorang. Walaupun umurnya pendek 63 tahun, tapi dia mendapatkan. Ini kita ulama-ulama kita di Mekah nih nggak pernah lepas tiap tahun dapat Lailatul Qadar.
Yakin sama dia, pede dia. Hidupin di Mekah. Malamnya nggak pernah maksiat, nggak ada apa-apaan maksiat di sana. Sembahyang 5 waktu di Mekah. Dia santri. Bahkan guru lagi di Masjidil Haram. Tiap, kata Habib Abdurrahman bin Mustafa yang ngomong, aneh tiap tahun Lailatul Qadar aneh dapat. Wah, bukan sombong, emang capek. Dia jadi imam, dia jadi orang yang ngajar di Masjidil Haram. Emang bolak-balik ke masjid melulu, 5 waktu di masjid melulu. Mimpin sembahyang tarawih, masa nggak dapat? Begitu puluhan tahun. Bukan 5 tahun, 3 tahun kayak gitu, 4 tahun di Mekah udah sombong. Ini dia puluhan tahun di Mekah. Dibilang tiap malam, tiap tahun Lailatul Qadar aneh dapat. Hitung deh berapa itu? Kalau 80 tahun umurnya. Wah. Itu ulama-ulama menghargai sekali ya turunnya Al-Qur'an malam Lailatul Qadar ya. Hari Jumat, hari puasa, sholat 5 waktu menghapuskan dosa-dosanya. Kalau ada dosa, apalagi dia maaf, dia bukan malaikat, nggak ada dosa. Ada dosa, tapi sedikit kayak kita. Tempat dosa nggak ada. Laki perempuan nggak bisa ngelihat di sana. Ya kita sih tukang sayurnya ngelihat bini kita. Buka auratnya, ya di Mekah nggak ada, ditutup semuanya. Lagi zaman dulu bersih banget, suci zaman dulu. Maksiat nggak ada, tempat sarana maksiat nggak ada, sarana-sarana mungkar nggak ada. Adanya dulu taat ibadat, paling jaga-jaga dia bersih daripada maksiat-maksiat. Udah diampunin tuh dari Jumat ke Jumat, dari puasa ke puasa, dari hari ke hari. Sholat kita 5 waktu diampunin. Puasa itu bulan menahan amarah, menahan nafsu hawa, menahan syahwat, menahan makan, menahan minum, menahan jima, dan pahalanya dari Allah syurga. Kenapa? Dia tahan dirinya dari syahwat, dia tahan dirinya dari kelezatan makan, dia tahan dari kelezatan tidur, dia kurang tidur, kurang makan, kurang jima, dan seterusnya ya, dia maka diberikan Allah pahalanya syurga. Awal bulan 10 harinya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Di awal 10 pagi-pagi mulai buka puasa ya, hari pertama kita dikasih enak puasa, tanggal 1 sampai tanggal 7 enak puasa, tanggal 10 awalul rahmah, semuanya rahmah, wa awsatuhu maghfirah, 10 karena 20 udah diampunin dosa kita kikis, wa akhiruhu itqun minan nar. Masya Allah, di malam Lailatul Qadar ada pembebasan. Tuh yang tadi tuh kata Habib Zainal Ali Zainal Abidin, masa Allah mau membakar badan aku? Orang yang baru ibadah haji masuk satu hari tadi masuk Islam terakhir nggak dibakar, apa kita yang beribadah dari dulu mau dibakar? Sama nggak? Paham kan nih? Kan sahabat-sahabat ada juga yang begitu, enak dia, enak banget katanya, dia belum ibadat langsung masuk surga. Sahabat protes, enak banget dia. Enggak begitu samanya, enggak sama. Yang ibadah melulu, sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang khalifah, lain. Berjuang sama Rasulullah, perang sama Rasulullah, ibadah, jihad, dan harta dan bendanya, nyawanya, lain. Itqun minan nar, bebas dari api neraka. Kalau udah dibebasin tadi 1 tahun aja, pasti tahun-tahun belakangnya udah dibebas. Emang ada bebas 2 kali? Nggak ada. Kita dari pertama dapat itqun minan nar, udah kita namanya gitu nggak ada di neraka. Subhanallah. Walaupun kita maksiat di tengah-tengah, besoknya lagi tahun kita puasa lagi dengan taubatan nasuh, dihapus lagi kita. Alhamdulillah. Itu maksudnya dia dibebasin dari api neraka, nggak diazab, nggak dibakar badannya. Allah melihat di malam pertama bulan puasa, Allah melihat hamba-hambanya orang yang beriman, beribadah dengan baik puasanya, diisi dengan sholat berjamaah qabliyah dan ba'diyah, sampai dijaga mulutnya daripada maksiat, dijaga matanya, dia puasa sampai berbuka gembira 1 hari, 2 hari, Allah mandang dengan senang orang-orang alladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau udah dipandang sama Allah, diridhai oleh Allah, Allah senang, Allah gembira lihat hamba-hambanya beribadah. Yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir malam akhir Lailatul Qadar 29. Dilihat nih hambanya tulus
ikhlas, tekun, giat dari 1 sampai malam 29, udah bebasin semua dari api neraka. Bebas dosanya, bebas dari api neraka. Masya Allah. Itu malam-malam malam mulia pertama diridhoin sama Allah. Malam terakhir semuanya diampuni dan dibebasin dari neraka. Itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, maka orang yang dapat bulan Ramadan nggak diampuni sama Allah, sial dia. Sial, celaka, rugi dia. Jauh dari rahmat Allah, nggak dapat rahmat, nggak dapat maghfirat, nggak dapat etik minan nar, karena nggak puasa. Orang dalam di bulan puasa dia rapi, dia bagus, dia enggak. Kale langsung, udah 3 hari udah kale, 7 hari kale, 10 hari kale. Wah, ini sial nih orang. Pernah Rasulullah lagi khutbah Jumat di mimbar, Rasulullah naik apa namanya, tangga mimbar di 3, 1, 2, 3. Rasulullah mengucap amin, amin, amin. Atau dia lagi dialog sama Jibril. Jibril pertama, siapa yang dapetin orang tuanya, bapak ibunya hidup, dia nggak berbakti sama bapak ibunya, sial nih anak, durhaka nih anak, bapak ibunya masih hidup, dia nggak berbakti, ya rugi, jauh dari rahmatku. Disumpahin nama Jibril, aminin nama Nabi Muhammad, amin. Jibril yang nyumpahin, yang aminin siapa? Waduh, kita kalau kita lagi sembahyang misalnya, Habib pulang yang sembahyang, yang doa, yang Habib lagi aminin, wah besar nggak tuh? Ini yang nyumpahin Jibril, yang aminin siapa? Orang yang durhaka sama orang tuh, dapat bapak ibunya masih hidup, dia nggak bakti, rugi. Orang yang nggak punya bapak rugi nggak? Yang kedua kata Rasulullah, siapa yang berselawat, dengar selawat nama Nabi Muhammad, dia nggak mau jawab Allahumma sholli wa sallim. Orang yang nggak menjawab selawat kepada rugi dia, sial dia. Maka kita pas disebut Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim, bergetar hati kita, teringat jasanya Nabi Muhammad, teringat pengorbanannya Nabi Muhammad, teringat segala-galanya dari Nabi Muhammad. Kita kenal sembahyang dari Nabi Muhammad, kita kenal puasa dari Nabi Muhammad, kita kenal zakat, kita tadinya jahil dari Nabi Muhammad, kita bisa baca Quran dari Nabi, kita kenal hukum dari Nabi Muhammad, kita kenal apa akhlak dari Nabi Muhammad. Maka pas disebut Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, orang yang nggak berselawat sama Nabi Muhammad, sial, rugi dia, jauh dari rahmat Allah subhanahu. Begitu mulianya 3 itu. Yang ketiga, siapa yang dapetin bulan puasa dari pertama masuk sampai akhir nggak diampunin sama Allah, sial nih orang, rugi nih orang. Nggak puasa di bulan puasa, nggak dapat pahala, nggak dapat jaizah, nggak dapat medali ya akhir-akhir puasa tadi ya. Maka ini orang rugi, nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat, nggak dapat daripada kebebasan api neraka, pembebasan dari api neraka. Maka dia bodoh sekali, dia jauhkan dirinya dari rahmat Allah, bahkan dia diusir dari pintu Allah, dan dia disiksa dan diazab di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu semua enggak ada, maka kita amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah,
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من قل هو الله أحد والمعوذتين إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم مشايخنا ومعلمينا وذي الحقوق علينا أجمعين ولمن قام هذا المصلى الصالحين وأنفق فيه وأوقف فيه وتصدق فيه وصلى فيه من المتقدمين والمتأخرين والسابقين واللاحقين خصوصا حج صالح قاضي وأولاده وزوجاته وأصوله وفروعه ثابكم الله الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة بسم الله قل هو الله بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وعن والدينا ووالديهم واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم توب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب الأذان.